minta berkahnya kitab nih. Iya dong. Jadi ini kita saya mukadimah tuh. Malam ini berarti Jumat yang ke-9. Iya. Pembahasan kitab Sulamul Taufik ini malam Jumat yang ke-9. Iya. 9 kali ya. Kita lo ada satu. Nah, nanti di mana habis umur kita ketahuan. Lumayan. Oke. Oh iya. Dari mana? Di sini aja. Biarin udah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami لمن علو جنبه سواك عند حلول الحديث العامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وزد وعجل وعلم وتقدر وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف العباد أسأل يا ربي والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جدوا شرفين يا رب جدوا شرفين يا رب يا ربي كرما وتجيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر علي والقدر جليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. وعلى من وسيد الوالد الأحباب ومحمد بن الحبيب وعلى من وصاحب المعلم الكتاب الحبيب عبد الله بن محسن بن طاهر أن الله تعالى يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل وجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويهدينا إلى سواء السبيل وأن الله تعالى يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام المقربين على هذه النية وعلى كل بيت صالح ونستقدر أرواح الزكية الطاهرة على هذه النية وعلى كل صالح مع لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن نويت الرحيم. التعلم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال شيخنا وشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا في الدارين آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا ونسألك اللهم علم لدني ومشروع الصوت الحنية وهب الغني. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصومه عما يفسده ويبطله ويقطعه وهو ردة والعياذ بالله تعالى. وقد كثر في هذا الزمان التسهل في الكلام حتى أنه يخرج من بعدهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. والردة ثلاثة أقسام. والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun fasal ini tentang seorang muslim senantiasa menjaga keislamannya dan juga keadaannya dalam Islam, sehingga terhindar dari kerusakan Islam tersebut dan juga menggugurkan keislamannya dan menjadikan dia adalah murtad. Adapun fasal yajibu, wajib, ala kulli muslimin, setiap seseorang muslim yang mengatakan dirinya sebagai muslim itu wajib bagi dia apa? Hifza, menjaga, menjaga apa? Islamihi, keislamannya, wasaunihi, dan keadaan jadi Islam dan juga keadaannya yang dalam Islam. Jadi seorang masuk Islam wajib bagi dia itu mengikuti setiap keadaan yang diperintahkan dalam Islam dan apa yang dilarang dalam Islam. Keadaan-keadaannya dia harus jaga semua. Dari apa? Amma yufsiduhu wa yubtiluh, dari apa saja yang bisa menggugurkan ataupun merusak atau membatalkan keislamannya. Wa yaqta'uhu, dan bisa menjadikan terputus dari keislamannya. Jadi hubungan dia dengan Islamnya itu jadi terputus. Bi alla yujzim fa yashmilu taraddud fil kufur. Akhirnya apa? Dia bisa menjadi kufur. Yaitu apa kufur? Yaitu riddah. Jadi kufurnya dia itu berbeda dengan kufur orang kafir. Wariddatu, adapun riddah ataupun dinamakan orang itu tertolak, riddah artinya tertolak, radda ya ruddu,
taraddud ya, orang itu bolak-balik kayak tertolak. Apa sih arti tertolak itu? Apa arti riddah itu? Afsahul kufri wa aghlabuhu hukman. Paling buruknya kekufuran ya. Kalau dikatakan kufur, paling buruknya, tingkatan paling buruknya itu riddah. Wa aghlabuhu hukman, paling beratnya hukum itu riddah. Li'annal murtad, karena bahwasanya murtad itu la yaqirru bil jizyah, la yaqirru bil jizyah, tidak akan tertembus atau terhapus atau terbayar daripada denda. Jadi kalau misalkan kita sholat bisa kita bayar denda, tapi kalau misalkan orang udah murtad itu gak ada yang bisa membayar atau membalas atau menutupi dengan denda. Gak ada gantinya. Wala yu'min, dan dia sudah tidak beriman. Bi khilafil kafir, ya, berbeda dengan orang-orang yang kafir. Apa kafir asli? Ya, dari aslinya, dari lahirnya dia udah kafir, beda. Tingkatan kekufurannya mana yang lebih parah? Lebih kekufuran orang yang murtad dibanding orang kafir asli. Wa anna riddah tuhbitul amal in ittasalat bil maut. Yang namanya orang murtad itu bakalan terputus amalnya, kewajibannya jika langsung meninggal dunia. Ya, maksudnya apa? Kayak gimana? Orang murtad, dia murtad itu atas keyakinan, tapi kewajibannya masih wajib dilakukan oleh orang tersebut. Nah, dikatakan wa annar riddatu tuhbitul amal ini tasalat bil maut. Dia bisa gugur dari kewajibannya jika orang tersebut habis murtad langsung meninggal. Ya, maksudnya apa? Nggak ada tuh tanggungan dia lagi untuk apa? Untuk mengqadha atau membayar daripada kewajiban dia yang dituntut dalam Islam. Misal kayak begini, orang Islam dituntut sholat. Kalau orang murtad dituntut sholat nggak? Dituntut sholatnya di saat dia udah masuk Islam lagi. Kalau misalkan dia belum masuk Islam lagi, jadi dia mempunyai hutang selama dia murtad. Misalkan dia murtad, ya, dia murtad tahun ini sampai tahun depan, berarti dihitung berapa sholat dia tinggalkan. Ada ibadah zakat, ada ibadah puasa. Maka di saat dia masuk lagi ke agama Islam di tahun yang berikutnya, maka dia wajib membayar sholat, membayar zakat, membayar puasa. Nah, kalau misalkan dia murtad tahun ini, kemudian di saat dia keluar dari Islam langsung meninggal, maka kewajiban dan tanggungannya itu terputus, nggak ada hutang bagi dia. Faka'annal murtad lam ya'mal syai'an, sehingga apa, orang yang murtad itu seakan-akan tidak mengerjakan sesuatu. Wa illa, dan jikalau tidak, habata thawabuhu amaluhu wa la yalzam min kaunihi riddah akbahu anwa'ul kufur. Bahwasanya yang riddah tersebut jika dia melakukan, misal, oh berarti anda masih ada tanggungan dalam Islam, sholat. Berarti anda walaupun udah murtad wajib sholat. Oh yaudah anda sholat deh. Fayuhbatul thawab wa amal. Maka dia tidak ada pahalanya. Maka tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala atas pekerjaan dia tersebut. Ya. Wala yalzam min kaunir riddah, maka orang yang murtad itu nggak wajib mengerjakan, tapi dia wajib menggugurkan. Artinya apa? Dia kalau udah murtad, sholat bagi dia wajib? Nggak wajib, karena apa? Dia nggak ada keimanan kepada Allah. Tapi untuk menggugurkan, untuk membayar hutang sholat itu ada. Nah, gitu. Wa akbahu anwa'ul kufur, dan paling buruk ya macam-macamnya kufur apa? Ya riddah, murtad. Ya akbahu minal kafir asli, ya lebih buruk, lebih lebih buruk ya, lebih sesat daripada orang kafir asli. Ala tara, apakah kamu tidak mengetahui anna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa amsaluhuma akbahu minal murtadin, bahwasanya Abu Jahal dan Abu Lahab itu adalah orang yang paling buruk di antara orang yang murtad. Kan dia orang kafir, kok dinamakan orang murtad? Ya, dia kan emang nggak masuk Islam, kok dibilang orang murtad? Ya, kenapa bisa dikatakan orang murtad? Lima tawsafu bihi min ziyadatil 'inad wa anwa'il adab lin nabi, karena
Dinamakan Abu Jahal sama Abu Lahab sebagai murtad bukan karena dia orang kafir asli, terus kemudian bukan karena dia orang Islam kemudian dia keluar, bukan. Karena dia paling dekat sama Nabi Muhammad SAW. Dia tahu bahwasanya Islam adalah yang benar, bahwasanya Nabi Muhammad juga adalah khatamun nabiyyin, tapi dia tersebut apa? Lebih-lebih dibanding orang kafir yang lainnya, yaitu apa? Al-adza lin nabi. Dia menyakiti Nabi Muhammad, dia mencegah dakwahnya Nabi Muhammad, sehingga dengan mencegahnya dakwah Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad, dia tergolong orang-orang murtad. Makanya Abu Jahal sama Abu Lahab bukan orang kafir, tapi dia orang murtad, ya, orang murtad. Wa ghairu dzalika mimma la yahsa. Dan demikian ya apa yang dilakukan oleh Abu Jahal sama Abu Lahab yang nggak bisa dihitung, apa yang menyakiti Nabi, yang memutus dakwahnya Nabi Muhammad, wal iyadu billahi taala. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat murtad. Ya. Wa qad kathura fi hadha zaman. Nah, ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan apa? Wa qad kathura fi hadha zaman. Ini telah, kathura adalah fi'lul madi. Qad adalah ditaukid, ya. Qad ketambahan fi'il madi mengatakan apa? Taikin, menyatakan bahwa kayak qad qamatis shalah. Emang salat itu udah betul-betul dia harus dilaksanakan, udah memang harus dikerjakan. Makanya qad kathura, udah betul-betul banyak. Nah, itu di zaman siapa? Habib Abdullah bin Husain. Bahkan yang di zaman Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini dilihat dibanding zamannya kita, lebih banyak kan zaman kita dibanding zamannya beliau. Tapi beliau mengatakan, wa qad kathura fi hadzal zaman. Sungguh telah banyak di zaman ini, yaitu di zaman sekarang ini, at-tasahhul, memudahkan, menggampangkan, menganggap kecil apa? Fil kalam, dalam ucapan. Hatta annahu, sehingga orang tersebut apa? Annahu yakhruju min ba'dihim alfat, keluar dari perkataan tersebut apa? Lafat-lafat tukhrijuhum anil Islam. Bukannya orangnya. Kan kita kan manusia, punya keyakinan. Tapi bukan orangnya. Ucapannya tukhrijuhum anil Islam. Perkataannya itu yang bisa mengeluarkan apa yang ada di keyakinan kita. Wala yaruna dzalika dzamba. Dan orang tersebut tidak melihat perkataannya itu yang menyebabkan gugurnya dalam keislamannya, ataupun tidak melihat dengan perkataan itu apa? Bahwasanya perkataan itu dosa. Fadlan an kaunihi kufran, apalagi menjadikan bahwasanya diri dia itu menjadi kufur. Oh, perkataan anak ini bisa jadi kufur. Nah, enggak ada yang ingat, enggak ada yang tahu. Ya, dia menggampangkan perkataan, dia keluarkan suatu perkataan ya yang bisa menyebabkan dirinya itu kufur dan dia tidak merasa dirinya murtad. Ya. Di antaranya apa? Alla ya'taqiduna dzalika dzamban wala kufran wa adama i'tiqadihim al-kufrul ula bi inqa'i ay fa innahum la ya'taqiduna dzalika dzamban. Fa kaifa ya'taqiduna dzalika kufran? Orang tersebut ya tidak meyakini dosa di saat dia melafadzkan. Wala kufran, apalagi kekufuran. Wa adamu i'tiqadim, sebabnya apa? Sebabnya dia memasuk agama Islam tanpa merasakan lezatnya agama Islam. Sehingga apa? Dia menggampangkan lafaz-lafaznya itu keluar, sehingga Islam tersebut bukan yang orang tersebut yang tidak mengetahui, tapi Islamnya itu ingin keluar dari apa? Zat dirinya. Jadi Islam yang ada di dalam dirinya itu pengen keluar dari sosok yang betul-betul nggak memahami agama Islam. Waliyadzubillah. Maksudnya apa? Kita udah dikaruniakan oleh Allah nikmat yang paling besar adalah Islam. Cuman kita tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Kita tidak menjaga Islam kita. Sehingga khawatirnya apa? Islam yang ada di dalam diri kita, dia tidak betah sehingga keluar. Dengan apa? Dengan kekufuran, dengan lafaz kufur, ataupun dengan perilaku-perilaku kita atau pekerjaan kita yang menyebabkan kita itu kufur. Makanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan wariddatu thalathatu aqsam, dan adapun riddah ada 3 golongan. I'tiqadat, dari keyakinan. Pertama keyakinan. Wa af'al, dan perbuatan.
wa aqwal, dan juga perkataan. Wa kullu qismin yatasha'abu sya'ban katsira. Setiap satu bagian memiliki cabang, memiliki cabang atau rantai, ya, yang yatasha'abu sya'ban katsira, memiliki rantai yang banyak. Sehingga apa? Misalkan kita i'tiqadan, keyakinan, di keyakinan macam-macamnya ada, ya, yang bisa menyebabkan kita murtad, ataupun af'al, banyak tuh model-modelan perbuatan yang bisa menjadikan kita murtad. Aqwal, dari perkataan yang banyak modelannya, banyak macamnya yang bisa menjadikan kita murtad. Faminal awal asyakku fillah, dan yang pertama yaitu apa? Syakku fillah, ragu di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak bertanya bahwasanya Allah itu ada atau tiada. Ya, Allah itu maha kuasa atau Allah itu lemah. Ya, Allah itu mendengar ataupun tidak mendengar. Itu syakku fillah. Nah, keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu yang menyebabkan seseorang bisa menjadi murtad dan gagal dalam keislamannya. Au fi rasulihi, kalau misalkan enggak kepada Allah, au fi rasulihi, atau kepada utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala, au al-Qur'an, ataupun Al-Qur'an. Dia ragu di dalam Al-Qur'an. Apakah betul ini Al-Qur'an adalah firman Allah ataupun hanya berita fiksi daripada karangan Nabi Muhammad SAW. Au fil yaumil akhir, ataupun hari kiamat. Dia ragu bahwasanya ada hari kiamat atau tidak. Kenapa dikatakan dari kemarin, dari dulu, dari bahasanya Nabi Muhammad mengatakan akhir zaman ada yang kiamat, tapi sampai sekarang ada kiamat atau enggak? Nah, gitu. Ya, awil jannah, awil nar, awil thawabu, awil iqab, dan banyak yang lainnya. Ya, dan insya Allah bakalan kita jabarin, bakalan kita rangkumin, ya, di pertemuan yang berikutnya. Ya, bahwasanya apa? Bahwasanya yang pertama, jangan sampai kita itu keluar dari ajaran Islam, baik dari keyakinan kita ataupun ucapan atau perilaku yang tidak kita sadarkan atau kita rasakan, yang bisa menyebabkan itu kita keluar dari agama Islam. Wal'iyadu billahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, disebar dan ditetapkan dalam keadaan iman. Bahwasanya yang paling penting pesan Nabi Muhammad SAW di at-tahiyatul akhir, ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang Engkau yang maha kuasa, yang bisa membolak-balikan hati seseorang, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk kita, yang kita senantiasa baca di mana? Di tahiyatul akhir. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjaga iman Islam kita sampai kita menutup usia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.